Hello friends, in the last lecture we are discussed about the torsion topic. In that, definition of torsion, torsional equation, power transmission equation, polar moment of inertia, polar modulus, these concepts we are studied. And today I am going to discuss the problems on torsion. टॉर्शनचे प्रॉब्लेम स्टार्ट करण्याआधी तुम्हा सर्वांना जे मी लास्ट लेक्चर मध्ये फॉर्म्युला जे दिले होते ते सर्व तुमच्या एका पेज वरती असतील तर ते तुम्ही इझिली काय करू शकताय अंडरस्टँड करून सॉल्व्ह करू शकताय. त्यासाठी काय करायचं सर्वांनी जे लास्ट लेक्चरचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत एका पेज वरती नोट डाऊन करून घ्यायचे आहेत. First problem is find the torque which a solid shaft 50 mm diameter can safely transmit if the shear stress is 80 MPa. आपण फर्स्ट टॉपिक मध्ये पण बघितलंय MPa इज इक्वल टू काय असतो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. MP is equivalent to Newton per millimeter square. आता याच्यामध्ये डायमीटर सॉलिड शाफ्ट दिलेला आहे, डायमीटर किती आहे 50 मिलीमीटर आणि Q मीन्स शियर स्ट्रेस दिलेला आहे, शियर स्ट्रेस किती आहे 80 MPa म्हणजेच काय 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. आणि आपल्याला काय विचारलं आहे फाइंड द टॉर्क. त्यासाठी आपल्याला टॉर्कचा इक्वेशन टॉर्शनल इक्वेशन जो आहे तो माहित असला पाहिजे. त्याच्यामध्ये काय आहे टॉर्शनचा सॉलिड शाफ्ट साठी T is equal to pi by 16 d cube into Q किंवा Q d cube. त्याच्यामध्ये pi by 16 हा कॉन्स्टंट असतो, Q म्हणजे शियर स्ट्रेस आणि D म्हणजे डायमीटर ऑफ शाफ्ट. त्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज पुट केल्या तर आपल्याला काय मिळतो टॉर्क मिळतो. तर pi by 16 आहे तसं दिलेला आहे, Q किती आहे 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. 80 आहे तसा ठेवला न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर आणि D इथे काय दिलेला आहे डायमीटर ऑफ शाफ्ट इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर 50 क्यूब. हे डायमीटर मिलीमीटर मध्ये आहे म्हणून मी काय करून घेतला हा जो शियर स्ट्रेस मिलीमीटर मध्ये केलेला आहे 50 क्यूब. तर तुम्ही सॉल्व्ह केल्यावर आपल्याला मिळतो 1.96 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर. म्हणजेच काय 1960 न्यूटन मीटर और 1.96 किलो न्यूटन मीटर. मीन्स काय आता हा जो मिलीमीटरचा मीटर मध्ये आपण कन्वर्ट करायचा असेल तर काय करतो याचे 10⁻³ मायनस करतो म्हणजेच काय आला 1960. तो पॉइंट आधी दिलेला आहे 1960 न्यूटन मीटर मध्ये हा कन्वर्ट झाला आणि किलो न्यूटन मीन्स परत त्याचे पॉइंट 3 डिजिट आधी आपण काय देतोय पॉइंट देतोय 3 डिजिट आधी म्हणजे 1.96 किलो न्यूटन मीटर झाला आहे. तुमचा आन्सर जो आहे तुम्ही टॉर्क इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर मध्ये ठेवला तरी तुम्हाला मार्क्स मिळतात. कन्वर्जन करायची काही आवश्यकता नाही. सेकंड प्रॉब्लेम जो आहे a 200 millimeter diameter shaft is subjected to a twisting moment. Means diameter किती आहे 200 millimeter. If the angle of twist is to be restricted to 2 degree म्हणजे theta किती दिला आहे आपला angle of twist 2 degree in a length of 8 meter. Length of 8 meter means shaft ची total length आहे 8 meter. Find maximum twisting moment. Twisting moment is nothing but torque that can be applied. Consider C is equal to 0.8 into 10⁵ MPa. C means what? Modulus of rigidity. C means G. G theta or C theta we can write. Here D is equal to diameter shaft is 200 millimeter. Theta is equal to angle of twist is given 2 degree, but we have to convert this 2 degree into radians. Therefore, we have to multiply it by pi by 180. 2 into pi by 180 is equal to 0.0349 radians. Length of the shaft is equal to 8 meter. This length is given in terms of meter. We have to convert it into millimeter multiplied by 1000, that is 8000 millimeter. C is equal to modulus of rigidity 0.8 into 10⁵ MPa. MPa is nothing but Newton per millimeter square. Keep it as it is. And we have to find out polar moment of inertia, that is J. Polar Mi is equal to pi by 32 d⁴. That is polar Mi. It will come to 157.079 into 10⁶ millimeter raised to 4.
Why we have find out polar moment of inertia? Because for finding out torque we need a polar moment of inertia. Torsional equation is T upon J is equal to C theta upon L. For this J we are already calculated polar moment of inertia. Put all the values T as it is. J is equal to 157.079 into 10 raised to 6 is equal to value of C is equal to 0.8 into 10 raised to 5. Theta is equal to 0.035 and L is equal to 8000 millimeter. After solving this equation, this 157 is multiplied towards the right hand side and put all this equation into calc, we will get torque is equal to 54.977 into 10 raised to 6 Newton millimeter, or we can write this 54.98 into 10 raised to 6 Newton millimeter, or if we minus 10 raised to minus 3 from this 10 raised to 6, then we will get into Newton meter. Or again we cancel this 10 raised to 3, then we will get 54.98 kilonewton meter. This काय तुम्ही कोणत्याही प्रकारे त्याच्यामध्ये ठेवू शकता. आता हा जो आन्सर आहे पेपर मध्ये तुम्ही इथपर्यंत जरी स्टॉप केला तरी तुमचा आन्सर बरोबर आहे. हा न्यूटन मिलीमीटरचा न्यूटन मीटर करायचा असेल तर याच्यामधून 10 रेज टू मायनस 3 मायनस करावं लागेल म्हणून तो किती 10 रेज टू 3 हा न्यूटन मीटर मध्ये येईल. इथपर्यंत ठेवला तरी तुमचा आन्सर बरोबर आहे. किंवा हा 10 रेज टू 3 मीन्स किलो असतो, हा जर आपण काढून टाकला तर काय येईल फक्त 10 रेज टू 54.98 किलो न्यूटन मीटर मध्ये तुम्हाला आन्सर मिळेल. म्हणजे तुम्ही आन्सर कशाही पद्धतीमध्ये तर ठेवू शकता. Next problem, what is the torque induced in a solid circular shaft of 50 mm diameter rotating at 100 rpm if the permissible shear stress is not exceed 75 MPa? Means diameter दिलेला आहे 50 mm, rpm दिलेला आहे rotating at 100 rpm and Qmax is equal to permissible means maximum shear stress is 75 MPa means 75 Newton per millimeter square. आणि आपल्याला काय शोधायचं आहे टॉर्क शोधायचा आहे. याच्यामध्ये आणखीन एक इक्वेशन आहे T upon J is equal to Qmax upon R. आपल्याला T फाइंड आउट करायचा आहे. जे आपल्याला शोधता येतो J मीन्स पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Qmax ने दिलेला आहे, R पण काढता येतो. T आहे तसा ठेवलेला आहे. J मीन्स काय असतं पाय बाय 32 d raised to 4 is equal to Qmax दिलेला आहे 75 आणि d by 2 मीन्स R मीन्स काय असतो d by 2. ठीक आहे, मीन्स याच्यामध्ये बघा T आहे तसा ठेवलेला आहे. पाय बाय 32 d raised to 4 मीन्स पाय बाय 32 50 raised to 4 is equal to हा Qmax आहे 75 d by 2 मीन्स 50 by 2. आता हे सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला टॉर्क इज इक्वल टू मिळतो. टॉर्क इज इक्वल टू हा पाय इंटू 50 रेज टू 4 मल्टिप्लाय होईल तिकडे आणि 32 डिवाइड होईल. म्हणजे तुम्ही इक्वेशन सॉल्व केलं तर आपल्याला टॉर्क मिळतो 1.84 इंटू 10 रेज टू 6 न्यूटन मिलीमीटर. परत त्याचा न्यूटन मीटर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 10 रेज टू 6 च्या ऐवजी 10 रेज टू 3 लिहावं लागेल. 1.84 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन मीटर. हिचा किलोमीटर मध्ये करायचं असेल तर काय येईल 10 रेज टू 3 पण काय येईल कॅन्सल होईल. 1.84 इंटू 1.84 किलो न्यूटन मीटर असा आन्सर आपल्याला मिळू शकतो. आणि किलो मध्ये कन्वर्ट केलं नाही, फक्त काय ठेवलं आहे 1.84 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन मीटर मध्ये आन्सर ठेवलेला आहे. नेक्स्ट आहे प्रॉब्लेम, a shaft of 3 meter length and 75 mm diameter is fixed at one end and twisted at free end by a force of 2 kilonewton acting at mean radius of 0.6 meter. Find the angle of twist. Assume G is equal to 90 giga Newton per meter square. त्याच्यामध्ये गिवन डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपण नोट करूया. शाफ्ट दिलेला आहे 3 मीटर लेंथ, L इज इक्वल टू 3 मीटर मी घेतलेला आहे. डायमीटर दिलेला आहे 75 मिलीमीटर. आता याच्यामध्ये सगळे आन्सर्स मीटर मध्ये दिसतात म्हणून मी काय करतो हा डायमीटर जो आहे मीटर मध्ये कन्वर्ट करून घेतो.
75 millimeter means 75 into 10 raised to 3 is 0.075 millimeter meter. नेक्स्ट फोर्स अप्लाय किती केलेला आहे 2 किलोन्यूटन पी जो आहे 2 किलोन्यूटन मीन्स 10 रेस टू 3 न्यूटन येईल त्याच्यामध्ये 2 into 10 रेस टू 3 त्याच्यानंतर रेडियस जो आहे 0.6 मीटर ह्या कशाचा रेडियस आहे अप्लाइड फोर्स जो आपण फोर्स अप्लाय करतो त्याचा रेडियस आहे 0.6 मीटर आणि फाइंड काय म्हणलं आपला अँगल ऑफ ट्विस्ट थीटा फाइंड आउट करायचा आहे आणि जी दिलेला आहे 19 गिगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर त्याच्यामध्ये जी बघा 90 गिगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये दिलेला आहे गिगा मीन्स किती असतो 10 रेस टू 9 फक्त ठेवलेला आहे 90 into 10 रेस टू 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर त्याच्यामध्ये आपण ठेवलेला आहे हे पण डायरेक्टली आपल्या कशामध्ये मिळतो न्यूटन पर मीटर द टॉर्क मीन्स काय असतो बघा फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जो काय आपला रेडियस आहे फोर्स किती आहे 2 किलोन्यूटन टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू आर पी किती आहे आपल्याला 2 into 10 raised to 3 आणि R जो आहे 0.6 मीन्स आपल्याला किती झाला 1200 न्यूटन मीटर आपला काय झालेला आहे टॉर्क आहे आणि आपल्याला नॉर्मल टॉर्शनल इक्वेशन माहित आहे टॉर्शनल फॉर्म्युला त्याच्यामध्ये जर आपण हे व्हॅल्यूज पुट केल्या तर आपल्याला थीटाची व्हॅल्यू मिळते आता टॉर्शनल इक्वेशन काय आहे टॉर्क अपॉन पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल याच्यामध्ये सगळे व्हॅल्यू आपल्याला पुट करावे लागतील टॉर्क आहे तसा देऊन ठेवलेला आहे जे मीन्स पाय बाय 32 डी रेस टू 4 इज इक्वल टू जी किती आहे 90 into 10 रेस टू 9 थीटा आहे तसा ठेवला आणि एल किती आहे 3 मीटर आता याच्यामध्ये बघा टॉर्क आहे 1200 आपण फाइंड आउट केलेला आहे पाय बाय 32 डायमीटर आहे 75 इथे 0.075 ठेवायला लागेल मी इथे चुकलेला आहे 0.075 आणि E इज इक्वल टू 90 into 10 रेस टू 9 into थीटा डिवाइड बाय 3 याच्यामध्ये फक्त करेक्शन आहे लक्षात ठेवा याच्यामध्ये करेक्शन्स आहे इथे जी काय 75 ची व्हॅल्यू आहे ती किती आली पाहिजे 0.075 पुट करायला हवे याच्यावरच आपण काय करू शकतो थीटा हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केला थीटा इज इक्वल टू आपल्याला किती मिळेल 1200 into 32 into 3 डिवाइडेड बाय 90 into 10 रेस टू 9 into पाय into इथं काय असणार 0.075 into 10 रेस टू 4 म्हणजे थीटा आपल्याला मिळतो 1.287 into 10 raised to -14 रेडियन आता याच्यामध्ये हे कॅल्क्युलेशन आन्सर पण चुकीचं आलेलं असणार आहे तुम्ही फक्त काय करा हे कॅल्क्युलेट करून थीटाची व्हॅल्यू किती ते चेक करा काय करायचं आहे फक्त याच्यामध्ये आपल्याला डी ची जी व्हॅल्यू आहे 0.075 आपण जर ठेवला तर आपल्याला थीटाची व्हॅल्यू एक्झॅक्ट त्याच्यामध्ये मिळेल नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे सॉलिड सर्क्युलर शाफ्ट ऑफ 30 mm diameter is subjected to torque of 250 Newton meter causing an angle of twist 3.74 degree in 2 meter length. Determine modulus of rigidity of material means आपल्याला G फाइंड आउट करायचं आहे डायमीटर किती आहे बघा 30 मिलीमीटर टॉर्क किती आहे 250 न्यूटन मीटर त्याचा मिलीमीटर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 10 to 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल थीटा दिलेला आहे 3.74 त्याला पाय बाय 180 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला रेडियन मध्ये तो मिळेल लेंथ किती आहे 2 मीटर त्याचं कन्वर्ट केलं मिलीमीटर मध्ये 2 into 10 to 3 मिलीमीटर आपल्याला G फाइंड आउट करायचा आहे परत नॉर्मल आपल्याला जो टॉर्कचा इक्वेशन आहे T upon J is equal to G theta upon L हे यूज करावं लागेल त्यासाठी J फाइंड आउट करावं लागेल J मीन्स काय पाय बाय 32 d रेस टू 4 इथं J ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते 79.52 into 10 raised to 3 to find modulus of rigidity T upon J is equal to G theta upon L T ची व्हॅल्यू आहे 250 into 10 raised to 3 J आलेला आहे 79.52 into 10 raised to 3 G आहे तसा ठेवा थीटा आपल्या रेडियन मध्ये आपण कन्वर्ट केला किती आहे 0.065 आणि L आहे 2 into 10 raised to 3 हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केला तर आपल्याला G ची व्हॅल्यू मिळते G ची व्हॅल्यू मिळते 99.70 into 10 raised to 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर ही मिलीमीटर स्क्वेअर मध्ये काय मिळाला कारण आपण सगळे व्हॅल्यू जे आहेत मिलीमीटर मध्ये कन्वर्ट केलेले आहेत म्हणून G इज इक्वल टू 99.70 into 10 raised to 3 मिलीमीटर स्क्वेअर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर
आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम जो आहे, calculate the suitable diameter of solid shaft to transmit 220 kilowatt at 150 rpm if permissible shear stress is 68 MPa. What is given? Power is given 220 kilowatt means power is given, 150 rpm means n is given, and q max q is given 68 MPa, and we have to find out d. We know that power is equal to 2 pi nt upon 60. This is in terms of watt. This power is 220, and what is 2 pi nt upon 60? 2 pi n is the 150 rpm, and divided by 60 into t. Here we will get torque in terms of kilonewton meter, because power is in terms of kilowatt. Therefore, torque is torque value of torque is 14 kilonewton meter. That means 14 into 10 raised to 3 Newton meter. जर इथं आपण पॉवरची व्हॅल्यू डायरेक्टली 220 into 10 raised to 3 ठेवला असता तर डायरेक्टली आपल्याला टी किती मिळाला असता, 14 into 10 raised to 3. पण आपण इथे पॉवर किलोवॅट मध्ये ठेवला आहे, त्यामुळे आपल्याला टॉर्कची व्हॅल्यू पण कशामध्ये मिळणार, किलो न्यूटन मीटर मध्ये मिळत असते. टॉर्क इज इक्वल टू 14 into 10 raised to 3 न्यूटन मीटर. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, डायमीटर. तर डायमीटर टॉर्कचा इक्वेशन आपल्याला माहित आहे, टी इज इक्वल टू पाय बाय 16 क्यू इंटू डी क्यूब. याच्यामध्ये टॉर्क माहित आहे 14 into 10 raised to 3. आता याच्यामध्ये आपल्याला डायमीटर कशामध्ये फाइंड आउट करायचा असतो, मिलीमीटर मध्ये, किंवा आपला शिअर स्ट्रेस कशामध्ये दिलाय, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर मध्ये दिलेला आहे. एमपीए मीन्स काय असतं, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. त्याच्यामुळे आपल्याला हा जो टॉर्क आहे न्यूटन मिलीमीटर मध्ये कन्वर्ट करावा लागेल. हा न्यूटन मीटर आहे, इंटू 10 raised to 3 मी परत केला तर तो काय होईल, न्यूटन मिलीमीटर. म्हणजेच काय, 14 into 10 raised to 6 इज इक्वल टू पाय बाय 16 into 68 डी क्यूब. हा मिलीमीटर मध्ये आपण का कन्वर्ट केला, कारण 68 एमपी आपल्याला लिहिलंय. एमपी मीन्स न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. जी काय आपल्याला डी ची व्हॅल्यू मिळेल डी क्यूब ची, ती पण कशामध्ये असणार, मिलीमीटर मध्ये असणार. डी क्यूब इज इक्वल टू किती येतो, 1.048 into 10 raised to 6. हा मिलीमीटर मध्ये आहे. म्हणजेच काय, 10, याचा आपण क्यूब रूट काढला तर किती येतो, याचा क्यूब रूट 101.57 मिलीमीटर. इट्स अप्रॉक्सिमेटली 102 मिलीमीटर. इथे याच्यामध्ये सॉरी आणि परत प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, इथं आपल्याला काय परत मिलीमीटर आहे. 101.57 मिलीमीटर मीन्स अप्रॉक्सिमेटली 102 मिलीमीटर. हा त्याचा डायमीटर असेल. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे, अ हॉलो शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रान्समिट अ टॉर्क ऑफ 36 किलोन्यूटन मीटर. टॉर्क किती आहे, 36 किलो न्यूटन मीटर. याच्यावर न्यूटन मिलीमीटर म्हणजे 10 raised to 3 मल्टिप्लाइड होईल, परत मिलीमीटर मीटरचा मिलीमीटर 10 raised to 3 10 raised to 6 येणार. 3.6 इथं आला पाहिजे, किती आला पाहिजे, सॉरी 36. हा 36 किलोन्यूटन मीटर आहे, इथे पॉइंट येणार नाही, इथे चुकून दिलेला आहे. 36 into 10 raised to 6 न्यूटन मिलीमीटर. 3.6 नाही तर इथं काय ऍक्च्युली 36 आहे. 36 किलो न्यूटन मीटर, टायपिंग मिस्टेक झालाय. 36 किलो न्यूटन मीटर, किलोचा न्यूटन मीटर मध्ये कन्वर्ट करताना 10 raised to 3 करावं लागेल, आणि मीटरचा न्यूटन मध्ये करताना परत 10 raised to 3. 36 into 10 raised to 6 न्यूटन मिलीमीटर आपला काय आहे, टॉर्क आहे. इनसाइड डायमीटर इज 0.6 टाइम्स एक्सटर्नल डायमीटर. म्हणजे स्मॉल डायमीटर जो आहे 0.6 टाइम्स किती आहे, कॅपिटल डायमीटर म्हणजे लार्ज डायमीटर. आउटर डायमीटर आपण जे मेन्शन करतो, इनसाइड डायमीटर स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स एक्सटर्नल डायमीटर, दॅट इज कॅपिटल डी. डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर अँड कॅपिटल डी इज इक्वल टू एक्सटर्नल डायमीटर. Qmax is given 80 MPa. 80 MPa means 80 into 80 Newton per millimeter square. From torsional equation, T upon J is equal to Qmax upon R. T is like 36 into 10 raised to 6. J means pi by 32. Capital D raised to 4 minus small d raised to 4. Qmax is given and R means D by
हे सगळे व्हॅल्यू जर आपण पुट केले, t is equal to pi by 16 d raised to 4 minus small d raised to 4 upon capital D into Q max. हे आपण जे गिवन फॉर्म्युले तुम्हाला दिले आहेत, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले, त्याच्यामध्ये तुम्ही डायरेक्टली त्याच्यामधून पण घेऊ शकता. नाहीतर हे सॉल्व्ह केल्यानंतर हा इकडे मल्टिप्लाय झाल्यानंतर हा काय आलाय, त्याच्यामध्ये हा याच्यामध्ये कन्वर्ट होतो. पण टॉर्क आहे 36 into 10 raised to 6 pi by 16 आहे तसा ठेवा. d raised to 4 मायनस हा स्मॉल d म्हणजे काय 0.6 टाइम्स d आणि कॅपिटल डी इंटू क्यू मॅक्स किती आहे 80. आता हा जर आपण इक्वेशन सॉल्व्ह केला, 16 इकडे मल्टिप्लाय होईल, हा मल्टिप्लाय झाला 36 into 10 raised to 6 ला 16 मल्टिप्लाय झालाय आणि 80 काय होईल डिवाइड होईल आणि पाय पण डिवाइड होईल. हे पाय आणि 80 डिवाइड झालेले आहेत. म्हणजे आपला इक्वेशन येतो ओव्हरऑल हा डी इथं आणि इथं डी रेस टू 4 आहे, म्हणजे इथं काय डी क्यूब. हे जर आपण सॉल्व्ह केला तर काय येतो डी क्यूब 0.8704 डी क्यूब इज इक्वल टू 2.292 into 10 raised to 6. परत आपण जे काय 0.870 पर्यंत डिवाइड केला तर डी येतो कॅपिटल डी क्यूब रूट काढल्यानंतर 138.09 मिलीमीटर आणि स्मॉल डी किती येणार 0.6 टाइम्स कॅपिटल डी मीन्स 82.85 मिलीमीटर. म्हणजे एक इंटरनल डायमीटर जो आहे नियर अबाउट 83 मिलीमीटर येईल आणि एक्सटर्नल डायमीटर जो आहे नियर अबाउट 138.09 मिलीमीटर येईल. थँक्यू. नेक्स्ट प्रॉब्लेम जे आहेत आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करूया.